Rajnikant, you can start Yes, sir. anchoring. Our president is also there. You will be followed with president word and then speaker. Please. Yes, sir. Good evening, participants. So I welcome you all to this 45th edition of eSambhashane. I welcome you on behalf of Samprabha. Uh, Dr. Vidya Madam is also there. I welcome her heartily to this function, this program for this evening. So Thank you, to sir. introduce Dr. Vidya to our participants. Dr. Vidya, she is expert advisor and mentor. She is working for an NGO and she is resource person for Lalbagh Horticulture Training Center at Biocenter Hulimabu. And she is a freelance consultant in waste management and composting. So she has done her master's also. She has done a master degree in microbiology and she has earned her PhD on post-transitional modification and cellular regulation in the context of this environmental exposure, toxins and pesticides. She's a very resourceful person. We are very happy to have her today. Welcome, Madam Vidya, Madam. Welcome. Thank you, sir. So Thank you. and your other this thing like Uta from Tota. So it's all very interesting. We have heard of it, but I had heard of your name too. But today I have an opportunity to see you and listen to you, madam. Uh, Thank you very much for coming on the show. So today's topic is a very good topic: waste management in day-to-day life. So this waste, when I remember this term waste, so I remember one anecdote. Uh, I feel it would be nice if I quote it in Kannada. ಕಸದಿಂದ ರಸ. Uh, ಈ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಕಸ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ ಕೈಲಾಸಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. JP ರಾಜರತ್ನಂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಇದು. ಆ ಕೈಲಾಸಂ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರ್ ಕೆಳಗೆ, ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಸಿಗರೇಟ್ ಆಶ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಲಾಸಂ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈಲಾಸಂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್, ನೀವು ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಿಮಗೆ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಕಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಏನು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಬಾರ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈ ತರ ಕಸ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಇವಾಗ ಏನು, ಇವಾಗೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ, ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಅಬೌಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. We don't know what waste management literally is. So waste management, this waste, so the term waste itself is highly subjective and it's highly this thing. Yes, it will be sometimes. So ಇವತ್ತಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾಳೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟುಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ it is responsibility of each and every individual to cut down the waste, whether it is hasi kasa, vana kasa, the hazardous waste, to toxins, so plastics, so chemicals. So we say 1,000 things, but how far we are achieved in managing the things, how best we can reduce, recycle, reuse, etc. So ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. Thank you once again. I thank Vidya madam for coming on the show, and please enlighten us about this waste management, because what we know waste management is, I think it is very, very less. We don't know as much as you know about waste management. So you can just enlighten us this evening, madam. Thank you very much. I request
President to say a few words, sir. Good evening to all of you, and I welcome Dr. Vidya for this show. I'm very happy today that Mr. Kodandram and the team have chosen a very interesting topic and invited a really expert in the field. I think what I understand from the profile, you are also not just waste management, you also can tell us the way of life, how we should be, and all that. In fact, I do composting at home. We don't throw any waste anywhere. In fact, it changes the perception of how you look at things. All the microbes, earthworm, they're all my friends because they help me in converting the waste into a very precious compost. So I'm really very interested in this topic, and I'm sure others are also. It is a very society-oriented topic, and I really congratulate Kodandram for this selection of the topic and the expert. In fact, I think we should listen to Dr. Vidya than be talking much. Thank you, Dr. Vidya. We are very keenly waiting for your talk. Thank you. Thank you all. So thanks a lot for spending this 1 hour with me. And this is your precious time and you're trying to spend with me to know some information. So I'll try to do my best. So thank you all and good evening to all of you. I welcome to this session on waste management in day-to-day life. So can I start now, sir? Yeah, please go ahead. Certainly, yes, madam. It's in Yes, top sir. users. You can share PPT and speak. Sure, sir. So the entire journey was started around 9 to 10 years before. Is it visible? Yes, madam, it's visible. Yes. Yes, it is visible. Yes. So the entire journey was started around 9 to 10 years before. So when I was doing my PhD in BMS Engineering College, just I went through the newspaper. It's a daily routine. Even all of us will do the same after getting up in the morning. We just go through the newspaper. So what happened is when I went through newspaper a day, so I could see two elderly women who has a bottle of water, which is not edible at all. They can't even drink that. And that's happening due to the whatever the waste that is generated in our city, they are just ongoing dumping near a small village near Dodbalapura. So the concern was they were very much concerned whatever the leachate it has come out from there. The water present in and around the villages were very dirty and they could not even drink. So that's the main initiative where I could start from. So later on, I thought instead of doing too much of research and no one will understand what I do at the end of the day. So it's better if I go out and tell this is a very common thing which is required to all of us. So whoever is generating waste, they need to know about these things. So coming to the topic, all animals need food, water, air, shelter. This is common to all animals, regardless of whatever, even human being is an animal. So all animals need all these four things to live, right? So what do you feel when you see this? This session will be interactive, sir. So I want everyone to participate in this. And whatever, is it visible, right? Yeah, it is visible and it appears as though we are going to heaven. So this is what the nature earth is. And the one more pathetic situation is this is what we have generated. So what do you feel if we see this? And who is responsible for all these things? I feel we are not animals also. Animals, at least they don't have the capacity to think. They don't do all this nonsense. So we human beings, we are very intelligent and we created all this mess
on the such a beautiful earth. So wherever you go out in India, the two outside the city or inside the city, this is the common spot you see everywhere. It doesn't matter whichever city it is. So here you can see plastic waste, biodegradable waste, non-biodegradable waste, syringes, everything is dumped as such. So who will clean this? No one is interested in this. No one wants to clean this. So see, Everybody thinks Modi will clean. Everybody thinks Modi will. no, sir, no one will clean this. And Modi is not only the person who is generating. I think rain god is the only person who can wash this off. What's Rains are the only saviors. No, sir. No, rain is not a savior, sir. Whatever the leachate comes out from this, that's very dangerous. So coming to the next slide, here we can see if we just add some mud on that or whatever the rain comes, this is the thing what it's going to happen. So whatever the underground water it needs to receive, our earth needs to receive, that doesn't happen due to plastic. And this plastic takes around 500 to 800 years, and we never knew what happens in this 500 to 800 years. So it takes to completely dissolve in the nature, it takes around 500 to 800 years, and no one is there. We have not seen, based on the research studies, they are telling it takes around this much to this much time. So what are the hazardous things? What this is going to happen to human beings? Initially, you can see wherever if you go near whatever the pit I showed, there'll be some cows which will be which will be enjoying their food. It doesn't know I need to separate this plastic. I need to just throw off this plastic. So I need to eat just whatever I require. So no cows know this. And to our good thing, we pray cows here. ಎಲ್ರೂ ಹಸುಗಳನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅಲಾರಮಿಂಗ್. But many have to get conscious about it. But most of the people, they never even care about these things. So what's the solution? And these are some of the things. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಸು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಸು ಹೊಟ್ಟೆಲ್ 50 kg ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು. ಡೈಲಿ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ವಿ ಟಾಕ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. So, but we speak more about AI, that, these, that. But instead of that, what are we doing as a human being? How we can control all these things? There are many types of pollution happening, whatever we are creating. There is soil pollution, water pollution, sound pollution, air pollution. All these different types of pollution are happening, and even kids are studying in their schools happily. These are the pollution, what it's happening. They are just studying, they are just aram say there. But what you have seen, that is whoever have crossed 70 years right now, what you have seen, we have not seen that generation. And the persons who are more than 70 years here, they know what is sustainability is, because they have seen that transition phase they have seen. So these are the different types of pollution, what we are doing with our own hands. So how can we change this? It's very difficult to change, right? Yes, very difficult, very difficult. Very And difficult. if we So- don't change, we will have, nature will change us. That's also true. That's true, sir. If we don't change, What happens is everything in India, everything it should be made compulsory. Then only people will follow. Voluntarily, they don't follow any. yeah, what? Welcome to Amapriya, sir. In the meanwhile, the president of pensioners of bank. Welcome to you, sir. Thank you, thank you. So initially, usually what I think is, if I tell around 100 people, some 20 people will listen to this,
And the rest 80 people, they don't even think about this. At least I'm targeting to those 20 people. In that 20 people, at least 10% will be more keen about this, more keen about the environment and what's happening in and out. So how can we help nature earth to cope up with these things? And if we do right now, our kids will start doing the same thing. That's what. There is no need to save more amount, more money, because no one will be there in the future to enjoy all these things. Because the main thing, what we need to breathe. Breathing is very important. If you don't have money also, that's fine. You need to breathe, right? So breathing, when there is no good air, quality water, you feel thirsty. When you feel thirsty, there is no quality of water, is not good. You can't drink it. So when these basic things, good air, good water, good food is not there, whatever the rest amount you do in your life is of utterly waste. So that's the thing, what I felt, and I just wanted to tell others, please go through these simple techniques where you can easily help the Mother Earth. So, in that, yes, I was speaking about in that 10 people, 5 people will surely follow this. So my motto is just 5%. If that 5% follows and if they try to convince others, that would be most helpful for future generation. So coming to the waste management, so from where we have to start? We don't know anything about this. So from where we have to start? This is the first question arises. So in any house, it doesn't matter. Most of the kitchen waste is generated where? I need answer. Most of the waste is generated in? What are the waste? Food waste is regular, this one. Vegetable. No, sir. Madam, I Vegetable feel waste. most Yes, of the sir. waste is Yeah, I was generated by expecting this packaging. because sir told regarding composting. So most of the waste is generated in kitchen. In any Kitchen, yeah. house, it doesn't matter. So waste is generated in kitchen. So first, initially, what we have to do, you can, whatever you have seen in the previous picture, the unsegregated waste was there. It was the collection of unsegregated waste. So what the initial things and the small things, which may take around 1 to 2 minutes daily. So what we can do, we can segregate the waste. Whatever the waste generated in our house, we can easily segregate. We can have different types of bins. We can segregate it easily, right? So segregation is not a very difficult job because whatever the glass is generated, glass goes to one bin, plastic goes to the other bin, paper, daily paper wala will come and he'll just take the paper things. Organic waste. So 70% of the waste what we generate every day is from kitchen itself. So that I'll try to help you how you can manage that waste. E-waste, you have e-waste collection centers. So there you can easily manage e-waste. So just you can go and dump it, and the rest of the things they will look after how the managed. And metals also, it has a different set of people where they'll take care of the metals. So coming to organic waste. So initially we need to, our motive is to just concentrate one thing here. First, we need to concentrate on the 70% of the waste, which is generated in the kitchen. So it's very easy. How much time you may take for this? Composting. It's a very simple term. ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗಳಿರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕೋರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು, ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬರೋರು, ಮಾಡೋರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋರು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? It's very easy to compost even in cities like Bangalore. So before going to composting thing, so we need to follow 5 R's. Which are those 5 R's? We need to refuse. Where we can refuse plastic bags. So please carry your own plastic bag while going out.
So this is the first basic thing most of you are doing right now. So even I appreciate for that. But the first thing here is, yeah, we need to carry our own bags. Whatever you used to do some 30 years before, if you continue the same, that would be more useful. So carry your own plastic, whatever the bag you have at home, carry your own bag, so that there is no need to get plastic. Plastic will be avoided when you carry your own bag. So you can refuse there. Nanig bedappa plastic cover nan tandidini nan bag. So next, where you can reduce the electricity and water use. It depends on individual. You can't just go. They need to have that awareness. So you can reduce. So if plastic cover, if you just take while you are going, you can reduce the. So next, reuse. What all the different types you can reuse? I Where you think we can think of creatively so many things. The Yes, ones sir. which you are showing is can be like that. We need not go for buying new parts, things like that. And Yes, there are sir. plenty of uses for throwing away bottles, things like that. Sure. You can just have the 2-liter bottles and all. You can just create your own. That's just creativity and spending your own time in a meaningful manner. So you can reuse. You Next can one. make holes and put it in the pot so it can percolate it to the pots. Yes, that's true, sir. So there are many other options. So actually, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ 70 years ಆಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ನನ್ಗಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆ ಏಜ್ ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಭೂತ ಆಗ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಭೂತ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾಲನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟ್ಲುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಲುಗಳು ತರೋದು ಮಾಡೋದು. ಆ ಟೈಮ್, ಇಫ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, so that we can reduce to some extent. ಇವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ ಹೇಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ರಕ್ತ ಬೀರಾಸುರ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ನೋ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇವಾಗ ಫೈಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೆ. So it's prevalent, but prevalently where I can stop, where I can refuse, where I can reduce, reuse the things, so that I can do. Recycling, I can't do it at home, right? So the segregation helps here. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ರೀಸೈಕಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಗ್ಲಾಸ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಪೇಪರ್ ವಾಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇವರು ಪೇಪರ್ ವಾಲಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಆರಾಮ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಮನೆಯಲ್ಲೇ, ನಾವು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 hours. ಇಫ್ ವಿ ಫಾಲೋ 5 hours, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ zero waste. So because it's very difficult to follow in present situation, you can manage the waste. So next, coming to very easy and simple process, I was telling you about composting. Composting is a process where organic waste adagate decompose agate naturally with the help of microorganisms. This was mentioned by sir before. Team leader ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ಲೇ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಮನೇಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ 25 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಡೈಲಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಏನಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ RR ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು NGO ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಲಿನಿ ಅಂತ. ಅವರು ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೈಲಿ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇ 3 ಬಕೆಟ್ 3 ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ತೂತ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತರ ಅದ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ
ಈ ಡ್ರೈ ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಆ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೆರಿ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 30 days or 20 days ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ಟರ್ 40 days ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾಡೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮುಖ ತೊಳೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರನೆ ಅದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್ ಯು. 20 ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು. ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, 1 month ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಫೈನ್ ವಿತ್ 1 month ಡಿಲೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲಾನು ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ಫುಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಹಣ್ಣುಗಳದ್ದು ಸಿಪ್ಪೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ? ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಕೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತೂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ 1 ಲೇಯರ್ ಬಂದು ನೀವು ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆಚೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಏನದು ಗಿಡದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಅಂತ. 1 ಲೇಯರ್ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಲೇಯರ್ ಹಸಿ ಕಸ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಲೇಯರ್ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ಲೇಯರ್ ಹಸಿ ಕಸ, ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ 1 ಲೇಯರ್ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ 1 ಲೇಯರ್ ಕೋಕೋ ಪೀಟ್ ಹಾಕೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ನಿಮಿಷನೇ ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೋ ಓಡ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಜೀವನ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 35 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗು ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸರ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 20 ನಿಮಿಷ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ. ಎನಿವೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. What is this? What nonsense you are doing all these things? We have spent so much of crores of rupees to construct this house and you are getting this bucket and it's not looking nice. You will get lot of rejections. Maneyavarindane first. So what you can go for this Kamba, which looks very neat, clean, decent, and it's very nimge easy. ಎತ್ತದಕ್ಕೆ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಕಂಬನೂ ಆಚೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಪೇ ಅರೌಂಡ್ 3,000 to 4,000 ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಆ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಅನರೋಬಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ 3 ತರ ಇದೆ. ನೀವು ಆಚೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. That type of satisfaction you'll get, because we need to be mindful and what we use and we need to have that boundaries. Do not consume more than what you need. So adu it's an individual perception. When we get that, we'll start doing all these things and we feel yes, we are in the right direction, we are doing right thing. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 3 ತರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏರೋಬಿಕ್, ಅನರೋಬಿಕ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ಮತ್ತೆ ಈ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಣಗಿರೋ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಎಲೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮನೇಲಿ ತಯಾರಾಗೋ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಪೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು? ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮನೆ ಕಸನ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರು ಸಾಕು ನನ್ಗದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಎಲೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು ಇದು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗುಡ್ಸೋರ್ಗ್ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಈ ತರ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಸಿ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವ್ ಈ ತರ, ಜೊತೆಗೆ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸತಿ 2 ಸತಿ ಅಷ್ಟೇ ಮರಗಳಿಂದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರೋದು. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಎಲೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಲೀಫ್ ಕಾಂಪೋಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಂದು ನಾನು ಮನೇಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಲೇಯರ್ ಕೋಕೋಪಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, 1 ಲೇಯರ್ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 1 ಲೇಯರ್ ಕೋಕೋಪಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಮನ್ಯೂರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ ಮೆನ್ಯೂರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಗಿಡಗಳಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳ್ಸಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಿಡಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮನೇಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಗೊಬ್ಬರನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. So this is the black gold what we get at the end. So ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ we will come to know that happiness, that joy, whatever we are doing. So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 70% ಅಷ್ಟು, 60 ರಿಂದ 70% ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ವೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 30% ಇದೆ. 30% ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಒಗೆಯೋ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯೋ ಸಾಬೂನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ರ್ಯಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ 70% ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ 30% ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ಸಾಹಸ್ ಝೀರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅವರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಜಯನಗರಲ್ಲಿ, JP ನಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ಇದು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್. ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫೋಟೋನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸಸ್ ಏನೇನು ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಆರೆಂಜ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ 3 ಭಾಗದಷ್ಟು ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್, 1 ಪಾರ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಬೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು, 300 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಎನಿ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆರೆಂಜ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಮನ್ಸ್, ಯಾವ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಹಳೇದು ಡಬ್ಬಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಕಳಿಯುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಹೀರೋಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಳ್ತು ಇನ್ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 2 to 3 months ಇದು ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೀನರ್. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ, ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೈಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೀವೇನು ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಡೇಟ್ ಒಂದು ಬರ್ದಿಡಿ ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೆಯೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲೀನರ್. You don't need 10x Harpic for your toilet to be cleaned. It's really not at all required. And as a molecular biologist, even I know ಏನು ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ದಿರೋದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು, ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ 10x ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಡ. ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ತರ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ನೀವ್ ಏನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಈ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟು ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಗಳು ಈಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಈಸಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಫೋಮಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಳಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂಟುವಾಳದ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಅಂಟುವಾಳದ ಕಾಯಿನ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಅಂಟುವಾಳದ ಕಾಯಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬಯೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನೋ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಅಂಟುವಾಳದ ಕಾಯಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ವಾರ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳಿಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಎಲ್ರ ಮನೇಲೂ ಹೇಗಿದ್ರು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಷನ್ಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನೀವು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಕಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್. ಮೇಡಮ್ ಡೈಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತೀವಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು. ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿರಾ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾರತ್ರ ಆದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನ ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಹಾಲು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹಾಲಿಂದು ಅಂಶ ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ. ಹಾಲಿನ ಅಂಶ ಇಲ್ದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ನೇತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ಕಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ನೇತ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇಲ್ದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 50 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ 1 ಮೋರ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು % ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್? ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು? Hardly 20%. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು. 2 to 3%. 2 to 3%. ಗುಡ್. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರಾ? About 10%. 10%. Okay. So one more number. Less than 1%, madam. Sir, no sir. So right now, overall, world ಅಲ್ಲಿ 91% of the world's plastic is going to landfill, ocean and burning. Just 9% of the plastic is getting recycled. ಯಾಕೆ ಬರೀ 9% ಆಫ್ ದ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ 9% ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್.
ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇವನ್ ದಟ್ 5 minutes ಜಾಬ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬಿಸಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಮಿಕ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ, ಸುಸ್ಥಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಸ್ಥಿರದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ ನನ್ಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ 50 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ನೀವೇ ಏನ್ ಹೋಗಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪೇಪರ್ ವಾಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ರೇನು ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಷ್ಟು, ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ 50 ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ, ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತಯಾರಾಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯನು ಆರಾಮಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ರು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ದೇ ಮನೇಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನ ತರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಚೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರ್ನಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರ್ನ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀಸೈಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೆಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಸತಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಅದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ತನಕ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಹೆಲ್ತ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಐ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಆಚೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಮ್ದು ಓನ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. Madam, my guesswork is around 5,000 sir? Okay. five chemicals. 5 chemicals. Okay. I'm guesswork. Yeah, sure. Thank you, sir. Thank you. So, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Madam, around 10,000. 10,000. Thank you, sir. One more guess. Madam, as I know, it is carbon monoxide ಒಂದು ಪಾಲಿಮರ್ ಚೈನ್ ಇಂದ ಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಓದಂಗಿತ್ತು. Okay, sir. Thank you. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವ್ದೋ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚಳಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರ ಹಿಂದೆ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ NIH ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ 2,40,000 ಡಿಟೆಕ್ಟಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ 1 ಲೀಟರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲೇ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ರು ಇದರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸರ್ ಯಾರೋ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ Madam, my Yeah, problem is disposal of glass waste. How ಗ್ಲಾಸ್ do we dispose?
Glass bottle use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ BBMP ಕಸ ಇವರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಫರ್ನಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಔಟ್. ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಷ್ಟೇ. Madam, you being a student of microbiology, can you please throw some light on this microplastics generated from this bottles? ನಾನು ಅದೇ ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ 2,40,000 ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ NIH ಇಂದ ಇದಾಗಿರೋದು ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ to consume in water bottles. Now, ಯಾವುದೇ chemical processing time ಅಲ್ಲಿ they never add any chemicals. So I am extending my level to nanoplastic because microplastic is 1 micron. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಕೂಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದು that is around 70 micrometer. Okay. So 1 micrometer ಅಂದ್ರೆ it's very small where you can't even see. Yes. Yes. Microscope and many research is going on this. The latest thing is Raman's effect, SSB effect antano SSR effect anta ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, because it's very difficult to get down to nano level and do tests and all. ಸೊ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನ್ಯಾನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ವಾಟರ್ or whatever you called RO water. Instead of having water bottles and drinking lot of water where you will be easily entering too many chemicals into your body, it's very good to have simple normal RO water. Or na actually ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ RO water ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. we have Kaveri. So what I do is ನಾನು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, I'll store it in steel ತಂಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಬಿಂದಿಗೆ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಂದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆದು, so I use the same candle. So from past 20 years ನನ್ಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, because I got married 20 years before. So from past 20 years I am using the same. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸೋರ್ಗೆ we would like to tell reverse osmosis RO water would be better. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದು 1 ಮೈಕ್ರೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾನೋ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. Yes, thank you. ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಲೆಟ್ಸ್ that will be in micron size, nano size, and it's very difficult to manage the things. I told you it's easy to follow 5 R's: reduce, refuse, recycle, reuse, so regrow. ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಜಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟು ಈ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ, ಅವರೇ ಕಂಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ದಿರೆ ಹಸಿರು ದಳ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವರು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೀಬರ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ದೇ ಲೋಟಗಳು, ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೋಟಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ. ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದು ತುಂಬಾ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಅವರ್ ಓನ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ more energy. It's better to carry our own water bottle so that ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಲೋಟಗಳು ತಗೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಚಂಬ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಲೋಟ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವಾಪಸ್ ತರ್ತಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಐ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮೈ ಓನ್ ಬಾಟಲ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದಿನ ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನಿರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರೇನೋ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಯಾರನ್ನಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಸರಿನೋ ಅದ್ ನಾವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್. ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾಟ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್, ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದ್ರು ಎಲ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಾವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ RO ವಾಟರ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದಾಗ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ RO water at my home, because my kids has to get adjusted to all these pathogens. ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದೇ ರಾಕ್ಷಸ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ಸತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಲ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು when it comes to kids, no one will try to take chance. So I don't ಏನದು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. It's very personal. ಆತರ. But please don't carry drink water in the water bottles. So ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. As the summer is starting, so I would suggest you to keep a bowl full of water outside your house. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬರ್ಡ್ ಫೀಡರ್ ಇಟ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಗೆ ಇದು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಕುಡ್ದಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಿನೋ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ಮರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಫೀಡರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಮೀ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಉಮೇಶ್ ಸರ್ ಇಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. The main problem nowadays is online products. Whenever we order a Swiggy or Amazon for groceries or food, ready food, everything, lot of plastic waste. Even for 2 tubes of Colgate paste, he sends one by one foot cardboard box with plastic. Actually, ಇದೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ is being used, especially in food industry. It is a lot of plastics is being used. How to get out of it? So a lot of plastic is used. If you are getting that, and anyway, actually it's very better option is buy loose vegetables and fruits. Go to market, because whatever the trendy thing we are doing right now, and I told when I was mentioning 30 ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ತರ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬದೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ
ಈಗಿನ ಹಾ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿ ಎಲ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರತಿ ದಿನ 5-6 ಕೊರಿಯರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 7-8 ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಾಕ್ಸುಗಳು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಅದ್ ಎತ್ತಿಡೋದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆನೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫುಡ್ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಬಾಕ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸಾಸಿಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅದು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೌದು. ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೈ ತೊಳಸಿ, ಅಷ್ಟು ಪುರ್ಸತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವ ಸರ್ ಆಗ್ಲೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತರಿಸ್ತಾರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡ್ದಿರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕರ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾನು ಬರೀ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೆನ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಹಲೋ ಬಹಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬರಾಗೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 70% or 80% ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಟು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ? ಹಾ ಶ್ಯೂರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಜನ ತಂದ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಂತ ಇದೆ, ಡೈಲಿ ಡಂಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾ ಹಾ. ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಡಂಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಡೈಲಿ ಡಂಪ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ನೋಟ್. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್. ನೀವು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಬೆಟರ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮೆಮೋರಿಯಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ, ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಡಕ್ಕೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ERP, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ERP ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದನ್ನು ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನು ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು ಮಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿನ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು he should take the responsibility of cleaning also. This need to be extended to plastic, as madam is telling, to the producers of those plastics, where they should take it as a responsibility because they are the commercial beneficiaries. So I think that kind of movement need to take place. Secondly, ನಮ್ಮ customs ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದಿರ ಎಲ್ಲ international treatments of waste management happened from the year 1947. International multilateral environmental agreements have taken place, starting how waste management should be stopped and how polluter pays principles and all other things. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರು, ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದು, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ
ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾನು ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು? ಯಾರು ಸದಾಶಿವನ್ ಅವರ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೌದು. ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಸರ್. ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಈ ಡ್ರೈ ಹಾ. ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಹೌದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹಾ. ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಲಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಾ. ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಓಕೆ. 7 years back has given a permission to Tamil Nadu, Kerala and Karnataka to ಹಾ. use it. But for obvious reasons, it is not being used. So that where you can reduce the disposal of certain unwanted things. But for example, ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ಸಿನೇಟರ್, ಆ ತರ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಡವಾದದ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಅದು ಯಾಕೆ ಗಮನ ಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ತಾವು? ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್. ಅಲ್ಲ, ಇದೇನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಾ. ಕೋದನ್ ರಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಬಾಯ್ದಲ್ಲೇನೆ ಹೌದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಹೌದು. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಸವನ್ನೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವಾದಿದೆ. ಈ ತರ ಇನ್ಸಿನೇಟರ್ಸ್ ಇಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30% ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆದ್ರೆ. ಸರ್ ಗಮನ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ಟನ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ 1 kg ಅಷ್ಟು ಇನ್ಸಿನೇಟರ್. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೌದು ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇವರ್ ಹೌದು. ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್. ಹಾ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಎಲ್ರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಇದೇನಾಗದೆ, ಬರೀ ನಾವು ಕಸ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಕಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೌದು ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಸನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವನ್ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್ ಇದು. ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಾಪ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಈ ತರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು They are more educated ಅಷ್ಟೇ. in the literal sense. ಸೊ Okay. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ Rajinikanth, ಯು. I think you can close vote of thanks. Yes, Rajinikanth. hello, madam. ಹಾ ಸರ್. Madam, that Pureit can be used, filter. ಯಾವ್ದು ಸರ್? Pureit filter. Pureit. ಪ್ಯೂರಿಟ್ ಸರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ Okay, thanks. ಸರ್ ನಾನ್ ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು. Okay. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಐ ನೋ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಯೂಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Thank ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ you, madam. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೈಕ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 50 to 80 microns ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ನ್ಯಾನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. See, Keurig is a different concept. Yeah. What they are saying that for getting the alkaline water, Keurig is the best. Many ಆಲ್ಕಲೈನ್ natural. ವಾಟರ್ ಅದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೈ ಡು ಯು ನೀಡ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ Let ನಾಟ್ me finish it. Dr. Vaidya, let me finish it. See, naturopathy people say that more alkaline your body is, you are more healthier. And you have to see that Yes, sir. in a natural way through food and whatever you drink, you have to ensure that you are on the alkaline side. But Keurig have made a big name by saying that they generate the best alkaline water. That is how Keurig has become popular. I think it's nothing to do with the topic of the today. Yes, sir. Thank you. Thank you. Sir, shall I go ahead with
thanking this thing, sir. Yes, please, anybody please. ask questions? Rajnikant, You you should can thank close. her. Yes. A vote of thanks. Madam, we had great time today, madam. So whatever you said, so we all have to follow, and so you know so much. I will. I think I take lenience of calling you again for this because you are student of microbiology. We want to know how best your microbiology in daily routine can help us. So I request you to take one more session like this Sure, to sir. explain us because say starting from curding to honey to whatever we eat Yes, today, yes. dosas or That's anything, true, sir. it's microbiology which works here. So Sure. we, yeah, you are really you have abundant knowledge, and we require to know more and more from you, madam. I Sure, sir. thank you. I thank you very much for coming on our show, madam. So Yeah, on behalf thank of you, sir. Samprabha, Thanks a lot. yeah, Thank on you. behalf of Samprabha, our Cultural and Sports Association, and on behalf of team of eSambhashane, I thank you Thank very you. much for coming on the show. I thank all the participants. Today it was a very interactive session when compared to all of the previous session. Today we had a lot of people who were interacting very well. So I thank everybody. I thank one and all. Shubharatri. Good night. Thank you, sir. We thank Rajnikant also for Yeah. conducting the Yeah. show well. Yeah, I Thank was you about to to tell Vidya, Thank you, each Vidya. one of you. Ramapriya, Um, thank I you. thank all for your spending your precious time. I don't know what new things you have learned. So thanks a lot. Thank you. We believe in more of sensitizing than learning actually. So, We thank you. need to sensitize people. Thank Yes, you. sir. That's more important.